मो बाहाघर हेबार मात्र 20 दिन परे ही मो स्वामींकर देहांत होईगला। मु विधवा होईगली। से आर्मी रे थिले एवं देश पई शहीद होईगले। मो स्वामी मते बहुत सारा भल पाइबा देइथिले। सेथि पई मते सबु बेले तांको कथा मने पडुथिला। एमिति ही किछि दिन बीतीगला। एक दिन मु एवं मो दियर बिलरे काम करुथिलु। मध्याह्न समय थिला। बहुत जोर रे वर्षा आरंभ होईगला। सेतेबेले आमे दुहे आम बिलरे तियारी होइथिबा कुडिया भितरकु चालीगलु। बहुत राति होईगला किंतु वर्षा रुकिबार ना नेउ नथिला। आमकु घरकु जिबार थिला किंतु ताहा संभव नथिला। सेही रातिरे आमे दुहे कुडियारे मिसिकी पाखरे सोइलु एवं पुणी रातिरे जाहा हेला आगोकु जानिबे। बंधुगण, मो ना सुजाता। मो बयस 26 वर्ष एवं मु जणे विधवा। मो बाहाघर एक आर्मी जवानंक सह होइथिला किंतु ड्यूटी रे तांकु वीरगति प्राप्त हेला एवं सेइथि पई मु विधवा होईगली। मो बाहाघरकु सेही समयरे मात्र 20 दिन ही होइथिला। आजि भी सेही दिन मोर भल भावरे मने अछि। मो पाठपढ़ा एबेबे पूरा होइथिला एवं घर लोक मो पई प्रस्ताव देखिबाकु लागिले। मु देखिबाकु बहुत सुंदर थिली। गोरा रंग, 5 फुट 5 इंच लंब, कला घन केस मते देखिले केही भी प्रथम नजररे पसंद करिनेबे। मो पई अंक प्रस्ताव आसिला। मो काकांको फोटो नहीं आसिले एवं कहिले एही पुओकु देख। फोटोरे ही से एव हैंडसम लागुथिले जे मु देखु देखु ही तांकु मन देई बसिली। से मोठारु भी अधिक सुंदर लागुथिले। दुई परिवार मध्यरे कथाबार्ता पक्का होईगला एवं सेही दिन मते देखिबा पई से माने घरकु आसीबार थिले। मु बहुत व्यग्रतार सह अपेक्षा करुथिली कि शेषरे राज सामनारु केमिति देखा जाउथिबे। किछि समय परे मु छात उपरकु गली। दूररु ही एक कार आम घर सामनारे आसी रहिला। आम घरर अवस्था मध्य ठीक थिला। मु छात उपरे छिड़ा होई तळकु देखिबाकु लागिली कि राज किए होइथिबे, कारण मु आगरु तांको फोटो देखिथिली। सेथि पई तुरंत चिन्हि गली। से सतरे बहुत हैंडसम, डेंगा, चौड़ा एवं आकर्षणीय थिले। सबु अतिथि घर भितरकु आसीगले एवं मु छातरु तळकु आसी निजकु चालीगली। मु प्रस्तुत हेबा आरंभ कली। अल्प समय परे मा मते डाकिले। मु रोसेई घरकु गली तो मा एक ट्रेरे चा कप भर्ती करी रखिथिले एवं कहिले जाई समस्तंकु चा देई दियो। मु धीरे धीरे समस्तंकु चा देबाकु लागिली। जेतेबेले मु अंक पाखरे पहुंचिली तो आम नजर परस्पर सह मिसिला। मते तांकु पाखरु देखिबार बड़ इच्छा थिला। मु तांको आखिरे देखिली एवं आम आखिरे एक अलगा प्रकार चमक थिला। से मते देखि एक सामान्य हस देले एवं खाली चाहि रहिले। मु एते हजिगली जे चा नेबा भी भूलीगला। सेतेबेले तांको मा कहिले, आरे प्रथमे चा तो नहीं जा, तापरे झियोकु देखिबु। सेतेबेले जाई से होसकु आसिले एवं सबु लोक जोररे हसिबाकु लागिले। घरे एक खुशीर माहौल बनिगला। मु मध्य लाजेई गली। मु शीघ्र शीघ्र समस्तंकु चा देली एवं रोसेई घरकु फेरीगली। एबे घर लोक खोलिकी कथाबार्ता हेबाकु लागिले। एंको मुहरु ही सफा जणा पडुथिला कि तांकु मु बहुत पसंद आसी जाइथिली। किछि समय परे मते पिढारे बसागला। अतिथि माने हळदी कुंकुम लगाइले। मते मो ना एवं बाकी सूचना पचारिले। पुणी दुई परिवाररे कथाबार्ता हेला। सेमानंकर कौनसी असुविधा नथिला। सेमानंकु बस झियो एवं नडिया दरकार थिला। मो घर लोक बहुत खुशी हेले, किंतु सेमाने स्थिर कले कि बाहाघर धूमधामरे करिबाकु हेबो एवं निज सामर्थ्य अनुसारे भल भावरे देबाकु हेबो। शेषरे मो बाहाघर पक्का होईगला। राज 2 मासर छुट्टी नेइथिले कारण से आर्मी रे सैनिक थिले एवं तांको दरमा मध्य भल थिला। धीरे धीरे बाहाघर दिन पाखेई आसिला। सेही समयरे मो पाखरे मोबाइल नथिला। बाहाघरर 10 दिन पूर्वरु राज निज सान भाई को मोबाइल नेई आम घरकु पठाइले। तांको भाई मध्य सेतिकी ही स्मार्ट एवं हैंडसम थिला जेमिति राज निजे। मते मोबाइल मिलिला एवं सेथिरे सिम कार्ड मध्य लागिथिला। मोबाइल मिलिबार किछि समय परे ही अंक फोन आसिला। एबे आम पाखरे कथा हेबा पई भल जरिया थिला। आमे फोन रे एवं वीडियो रे घंटा घंटा कथा हेबाकु लागिलु। धीरे धीरे आम कथाबार्ता बढ़िला एवं आम प्रेम आहुरी गभीर हेला। बाहाघर तारीख केतेबेले पाखेई आसिला आमे जानि पारिलु नाही एवं देखु देखु बाहाघर दिन आसीगला। मु निज हातरे मेहंदी लगाइथिली जेउथिरे एक बादाम भितरे राजाराम लेखा होइथिला। आम बाहाघर बहुत धूमधामरे संपन्न हेला। जेतेबेले मु विदा होई सासु घरकु जाउथिली तो बहुत कांदिली। बापा मा मध्य लुह रोकी पारिले नाही। सासुघर पहुंचिबा परे सबुठु आगे देव दर्शन हेला। खणबा मंदिरर 7 सीढ़ी राज मते कोଳରେ उठाई चढ़िले। सेही समयरे बहुत सारा फोटो उठागला, वीडियो बनागला एवं बहुत सारा स्मृति एकाठी हेला। पूजा परे सेही दिन आसिला जहार आमकु बहुत व्यग्रतार सह अपेक्षा थिला। आमर प्रथम राति।
ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ କାରଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫୋନରେ ଆମର ଲମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସଙ୍କୋଚ ବା ଲାଜ ନଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ରାଜ ମୋ ଆଗରୁ ହିଁକୁ ଯାଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଭିତରକୁ ଗଲି ତ ସେ ହସିକି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚରେ ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଗଲି। ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଅପରର ହାତ ଧରିଲୁ। ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ବସ୍ ଦୂରରୁ ହିଁ ଏକ ଅପରକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ଖୋଲିକି ଏକ ଅପରକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ସମୟ ଥିଲା। ରାଜ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ। କଥା ହେଉ ହେଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଏକ ଅପରକୁ କିସ୍ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେହି ରାତି ରାଜ ମୋ ପ୍ରତି ଦେଖାଇଥିବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଅନ୍ତର ଯାଏଁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲି। ଏମିତି ହିଁ 5-6 ଦିନ ବିତିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏକ ଅପରକୁ ଭରପୁର ପ୍ରେମ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କକୁ କଲ୍ ଆସିଲା କି ତାଙ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ହିମାଚଳ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ କାରଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଆମ ବାହାଘରକୁ କଷ୍ଟରେ 5-6 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଅପରର ସାଥ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ମୋ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋତେ ଫୋନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନରେ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଲା କି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ରାଜ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ହୃଦୟ ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଛଟପଟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାହାଘରକୁ କଷ୍ଟରେ 10-15 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି ସମୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାଘରର ଭିଡିଓ, ଫଟୋ ଏବଂ ଦେବଦର୍ଶନର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋତେ ଏଙ୍କ ସହ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିକୁ ଏହା ମଞ୍ଜୁର ନଥିଲା। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ବସ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବଞ୍ଚିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ସନ୍ତକ ସହ ମୁଁ ପୂରା ଜୀବନ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କେଉଁଠି ଲାଗୁନଥିଲା। 4 ଦିନରେ ହିଁ ଅଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଫାଟି ଫାଟି କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୁହ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଆଗଭଳି ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତା କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଦିଅର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ସାନ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମୋ ବୟସର ଥିଲେ। ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ମୋତେ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ଏମିତିରେ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାପଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି କି ଆଖିରେ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ଅଂଶ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଆମ ସହିତ ରହିପାରୁ କିମ୍ବା ପୁଣି ଥରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ସହାରା ମିଳିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି ମୋତେ ଶାଶୁଘରକୁ ହିଁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବି ମୋ ମନ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୁଃଖ ମିଟି ନଥିଲା। ଘରେ ବସି ବସି କିଛି ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗିଲା କି? କାହିଁକି ନା ଚାଷବାସ କାମ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ମନ କେଉଁଠି ତ ଲାଗିବ। ଆମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଜମି ଥିଲା। ଘରେ 2ଟି ବଳଦ ଥିଲେ, ହଳ ଥିଲା, ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ସବୁ ସାମାନ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ମୋ ଦିଅର ଅନିଲ ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷରେ ତାର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ବି ସେହି ବିଲରେ ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିଲରେ ଘାସ ବାଛିବା, କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନିଲ ସହ ହିଁ ଖାଉଥିଲି। କେବେ କେବେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ବିଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠାରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲୁ। ଦିନସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଅନିଲ ମୋତେ ଚାଷର ଅନେକ କାମ ଶିଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ବିଲରେ ହଳ ଚଲାଉଥିଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ହଳ ଚଲାଇବା ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା କି ହଳ କେମିତି ଧରାଯାଏ ଏବଂ ବଳଦଙ୍କୁ କେମିତି ଚଲାଯାଏ। ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ତାର ହାତ ମୋ ହାତ ସହ ବାଜିଲା। ସେହି ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ନୁହେଁ ବରଂ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଣଦେଖା କଲି। ଚାଷବାସ ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ମିଠାପଣ ଭରିଦେଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ, କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ହସମଜାକ ହେଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦିନସାରା ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ କି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା। ଆମ ବିଲରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହିଁ ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଚାଷର ଉପକରଣ ରଖୁଥିଲୁ। କେବେ କେବେ ଅନିଲ ସେଇଠି ରହି ବିଲରେ ହିଁ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷା ସହିତ ଜୋର ପବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପୂରାପୂରି ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ବିଲରେ ମାଟି ଓଦା ହୋଇ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ପୂରା ଶାଢ଼ୀ ଓଦା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା। ଅନିଲ ମତେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖିଲା ତ ତୁରନ୍ତ ପଛରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମୋ ହାତ ଧରି ମତେ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ସହାରା ଦେଇ ଛିଡ଼ା କଲା। ତାର ହାତର ସହାରା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ କୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅନିଲ କୁଡ଼ିଆର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ପୂରାପୂରି ଓଦା ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲି, ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି କ'ଣ କରିବି। ସେଠାରେ କୁଡ଼ିଆରେ କିଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ରଖା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନିଲ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଏବଂ କିଛି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ତାର ବାପା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଅନିଲ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆପଣ ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂରାପୂରି ଓଦା ହୋଇଗଲେଣି, ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାର ଏହି ଚିନ୍ତା ଦେଖି ମୋ ମନ ତରଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେ ମୋ ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏବଂ ସତରେ ସେ ସେହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ ନିଜେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ପାରିବି। ତାର ଏହି ଯତ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନେଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଫେରିଲା ତ ମୋତେ ସେହି ପୋଷାକରେ ଦେଖି ବସ୍ ଯାଇ ରହିଲା। ମୁଁ ଲାଜେଇକି କହିଲି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦିଅରଜୀ? ସେ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତାର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଓଦା ହୋଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ତାକୁ ବଦଳାଇବାର ଥାନ୍ତା ତ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବାହାର ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା, ଥାଉ ଭାଉଜ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଜିଦ୍ କରି କହିଲି, ନାହିଁ ଆପଣ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ପୁଣି ଓଦା ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ଏକ କୋଣକୁ ଚାଲିଗଲି ଏବଂ ସେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପୋଷାକ କାଢ଼ି ଶରୀରରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼ାଇ ହେଲା। ମୋ ପିଠି ତାର ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଲି ଏବଂ ତାର ମଜବୁତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିଲରେ କାମ କରିବା କାରଣରୁ ତାର ଶରୀର ଶକ୍ତ ଏବଂ ମଜବୁତ ଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ସେହି ଶରୀର ବନାଇଥିଲା। ତାର ଗଠିତ ଶରୀର ଦେଖି ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଚୋରାରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତା ଭିତରେ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ନେଲା ଏବଂ ନିଜ ବାପା ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଯାହା ସେ ବିଲରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାହା ପିନ୍ଧିନେଲା। ସେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଲ୍ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ। ବର୍ଷା କମିଲେ ଆମେ ଫେରିବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କମିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉଥିଲା, ବରଂ ଆହୁରି ଜୋର ହେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବାଜିଲା। ଆମ ଘର ଏବଂ ବିଲ ମଝିରେ 3 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆମ ବିଲରେ କିଛି ପନିପରିବା ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବସ୍ତା ଉଠାଇଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ବିଲକୁ ଗଲା। ସେଠାରୁ 2-4ଟି ଟମାଟୋ, ଗୋଟିଏ ଗାଜର ଏବଂ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇ ଫେରିଲା। ଏବେ ସେଇଆ ହିଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପାଖରେ ବସି ଆମ୍ବ, ଗାଜର ଏବଂ ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଶୀତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଲୁ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଭୋକ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଖାଇବା ସମୟରେ ଏକ ଅଲଗା ହିଁ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ମୋ ମନରେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ 7 ବାଜିଲା, ପୁଣି 8 ଏବଂ ପୁଣି 9 ବାଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଥମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଆମ ବିଲ କୁଡ଼ିଆର ଛାତରୁ ପାଣି ଟୋପା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ରାତି 8ଟା ବାଜି ସାରିଥିଲା। ଆମେ ବାପାମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହିବୁ। ସକାଳେ ଫେରିବୁ କାରଣ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ଛୋଟ ଚଟାଣ ଏବଂ ଏକ ରଜେଇ ଥିଲା। ଅନିଲ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆପଣ ଶୋଇଯାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଖରେ ବସିଛି।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୂରା ରାତି ଏମିତି ଚେଇଁ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚଟାଣର ଏକପଟେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି, ଅନିଲ ଥାଉ, ଆପଣ ବି ଶୋଇଯାନ୍ତୁ। ପୂରା ରାତି ଚେଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନିଗଲା ଏବଂ ଚଟାଣକୁ ଆସି ଶୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବିଲକୁଲ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଦୁଃଖରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲି। ଅନିଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିଲ ଶୋଇଗଲା। ତାର ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଖରାପ ବା ବେକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମତେ ତା ଭିତରେ ରାଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ମଜବୁତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମହବତ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ତା ସହିତ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ମତେ ଶିଖାଇଥିବା ହଳ ଚଲାଇବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ଘାସ ବାଛିବା, ବିଲକୁ ପାଣି ଦେବା, ଏହି ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର କେବେ କେବେ ହୋଇଥିବା ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୋର କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ତାର କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ନିଦରୁ ଜାଗିଗଲା। ତାର ପିଠି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା କି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେ ଉଠି ବସିପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆପଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ କହିଲି, ମତେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଅନିଲକୁ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଛାତି ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମତେ ନିଜେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମତେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଅନିଲକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି। ଅନିଲ ମଧ୍ୟ ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଲିଙ୍ଗନ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ବାହୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ତାର ଓଠରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜବାବ ଦେଲା ଏବଂ ମୋ ଓଠରୁ ଚୁମ୍ବନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଭରପୁର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲୁ। ଆମକୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଗଲା ତାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଲା। ପୂରା ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେଲୁ ନାହିଁ। ମତେ ବହୁତ ଲାଜ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରି ବସିଲୁ, ଭାଉଜ ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ଏହା ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅନିଲ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ କଥା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅନିଲ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାପା ମା ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନିଲ ହିଁ ଥିଲୁ। ଅନିଲ ନିଜରେ ବସିଥିଲା। ମୁଁ 2 କପ୍ କଫି ବନାଇଲି କାରଣ ଉଟା ବେଳେ ତାର କଫି ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କଫି ଦେଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ପୁଣି ଥରେ ତାର ହାତକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମୋ ମନରେ ଏକ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ଆଖିରେ ଦେଖିଲୁ। ଆମ ଆଖି ମିଶିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ନଜର ଫେରାଇନେଲି ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯାଇ ବସିଗଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ କଫି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କଫି ପିଉ ପିଉ ଅନିଲ କହିଲା, ଭାଉଜ ସେଦିନ ଆମ ମଝିରେ ଯାହା କିଛି ହେଲା ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଦିଅରଜୀ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ମଝିରେ ସତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ସାଥ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନିଲ କହିଲା, ଭାଉଜ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଭୁଲ। କିଛି ଦିନରୁ ଆପଣ ମତେ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି। ଦାଦାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ଦିନରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହା ମୋତେ ନିଜକୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲି। ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା, କାରଣ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହ ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନିଲ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଭାବନା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କଫି କପ୍ ଅଧା ହିଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲି ଏବଂ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନିଲ ମଧ୍ୟ ମତେ କୋଳେଇ ନେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲୁ। ପରସ୍ପରକୁ ବାହୁରେ ଭରିନେଲୁ। ଆମେ ପୁଣିଥରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମା ଫେରି ଆସିଲେ। ଅନିଲ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ବାପା ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ମା ବାପା କହିଲେ, ହୁଁ କହ ଅନିଲ। ଅନିଲ କହିଲା, ମତେ ସୁଜାତା ଭାଉଜଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଉଥିଲି।
ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିନେ ଏବଂ କଣ ସୁଜାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୂଚନା ଅଛି? ପୁଣି ମା ବାପା ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅନିଲ କହୁଛି କି ସେ ତତେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ହସିଦେଲି। ମା ବାପା ମୋ ହସ ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଆମ ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ କରିଦିଆଗଲା। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ରାଜ ଭଳି ହିଁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାର ଭାଇ ଅନିଲ ଏବେ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ବନିସାରିଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଆମ ସଂସାର ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମୋ ଦିଅର ଅନିଲ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିଲା। ସେ କେବେ ମୋର ଭୁଲ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଦେଲା, ନିଜର କରିନେଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋତେ ବିବାହ କଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଥୀର ଦରକାର ହୁଏ। ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଏକା ଜୀବନ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘର ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯାହା କଲି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।